ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ, ಅದುವೇ ಶಿಕ್ಷಣ. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ನಿಜವಾದ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ, ಅದುವೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ. ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾನ, ಮಾನದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ. Now, so dear students, altogether there are about 16 chapters in your second PUC biology. So I will start with the lesson sexual reproduction in flowering plants. In second PUC biology, altogether there are about 16 chapters. Let me start with the second chapter, sexual reproduction in flowering plants. Sexual reproduction in flowering plants. Before commencing the lesson, I would like to introduce myself. I am Dr. B.V. Krishna, MSc, M.Ed, PhD, and I have 42 years of experience in teaching, especially to the PUC students, and it will be very useful. These lessons are very useful for your NEET examinations and also CET examinations, apart from the board examinations. So let me start the lesson, sexual reproduction in the flowering plants. Flower can be defined as a modified shoot meant for reproduction. Flower is a modified shoot. It is a modified shoot meant for reproduction. So, a typical flower, say for example, hibiscus consists of 4 whorls: calyx, corolla, androecium, gynoecium. The male reproductive system of a flower called androecium, and the female reproductive system is called gynoecium. The units of this androecium are the stamens. Each stamen consists of filament, anther, and pollen grains. So, anther is also called, that's very important for your NEET and CET. Anther is also called microsporangium. And usually anthers are bilobed, but consists of 4 microsporangia towards each end. Each end like this, 4 spore producing areas called microsporangium. So a tetrasporangiate anther, this one, 4 microsporangia, spore bearing organs are present in the anther. Transverse section of the anther shows the following parts, like just I will give you the code words so that it will be very easy for you to learn. EEMT. That is epidermis, endothelium, middle layer, and tapetum. So section of the anther, transverse section of anther, young anther shows 4 layers: EEMT, epidermis, endothelium, middle layer, and tapetum. Tapetum is the nutritive tissue. That is very important. Tapetum is the nutritive tissue. It may be uninucleated or binucleated and provides nutrition to the developing sperms. That is, provides nutrition to sporogenous tissue. This sporogenous tissue in the 4 sides present in the anther develop into PMC. PMC means pollen mother cells. Sometimes, to make you confused, they may give this as MMC. Usually the students, they say that MMC means megaspore mother cell. Here it is microspore mother cell. PMC, also called MMC, that is microspore mother cell or pollen mother cell. So here the sporogenous tissue develop into PMC, undergoes meiosis. There is only one meiosis, but 2 meiotic division. First meiotic division and second meiotic division. Undergoes meiosis. These sporogenous many PMCs which are present towards the 4 ends undergo meiosis to give tetrad spores. So as it is called microspore mother cell, they are also called, these tetrad spores are also called
microspores. Microspores. So first meiotic division giving rise to 2 microspores, and the second meiotic division altogether only 1 meiosis to give tetrad spores. These tetrad spores may be linear, T-shaped, inverted T-shaped. They are arranged in different ways, tetrad spores. So these tetrad spores are also called microspores. Microspores. The development of microspores from the PMC or microspore mother cell or pollen mother cell, development of microspores called microsporogenesis. Microsporogenesis. As these microsporogenesis, they are together, they form the tetrad spores, and they get separated as they get dehydrated. ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ನೀರು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ ಇದಿನ್ನೂ ನೀಟಿಗೆ ಸಿಟಿಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಹೌ ದೇ ಗೆಟ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಅಂತ. As they get dehydrated, they get separated. These separated microspores, now they are called pollen grains. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ pollen grains are also called ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Pollen grains are also called ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗುತ್ತೆ. Pollen grains are the male gametophytes which give rise to male gametes. Male gametophyte ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So pollen grains, these as they get separated from the microspores, tetrad microspores, as on dehydration, now they are called pollen grains. Pollen grains are also called male gametophyte. Male gametophyte. So this male gametophyte or pollen grain. So each pollen grain, once asked in the NEET question, what is the size of this pollen grain? Normally the size of pollen grain 25 to 50 micrometers in diameter, and each pollen grain, it consists of outer exine and inner intine. Exine and intine. So here this is very important. Exine composed of a chemical called sporopollenin. Exine, this is exine and this is intine. Exine consists of sporopollenin, a chemical called sporopollenin. Neither the sporopollenin affected by the acid or alkali, and it is heat resistant and drought resistant. Hence the pollen grains can be fossilized. As it consists of a thick substance called sporopollenin. Sporopollenin. This sporopollenin, which is a thick substance, neither affected by the acid nor affected by alkali. It is heat resistant as well as drought resistant. But this exine layer is not a continuous layer. So here and there, there are germ pores are present. That means the region where sporopollenin absent called germ pore. Whereas the intine is a continuous layer and chemically composed of PC. That is a code word, and this is pectin and cellulose. That is the chemical composition. And pollen grain consists of nucleus and cytoplasm. So this is the structure of the pollen grain. So let me repeat. The male reproductive system of a flower called androecium. Androecium consists of stamens. Stamens consist of filament, anther, pollen grains. And the anther consists of 4 lobes, usually tetrasporangiate. Section of tetrasporangiate anther shows 4 important parts: epidermis, endothecium, middle layer, and tapetum. Tapetum may be uninucleated or binucleated and provides nutrition to the sparaginous tissue. Sparaginous tissue develop into PMC or MMC. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಠನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಬೇಗ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. Pollen mother cells, also called microspore mother cells. Each PMC undergoes meiosis. First meiotic division, second meiotic division to give tetrad spores. So these tetrad spores are called microspores. And the development of 4 microspores from each MMC
PMC, microspore mother cell, or pollen mother cell called microsporogenesis. Microsporogenesis. ಬಹುಶಃ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. And these tetrad microspores on dehydration get separated. As they get separated, now they are called pollen grains. The size of the pollen grain is 25 to 50 micrometers in diameter, and pollen grain consists of outer exine and inner intine. And exine consists of a substance called sporopollenin, which is neither affected by the acid nor affected by the alkaline, and it is heat resistant and drought resistant, and it is a thick substance. Because of this, pollen grains can be fossilized. It remains as such because of the presence of the sporopollenin. But the exine layer is not continuous. Here and there, the pores called apertures called germ pores are present. The region where sporopollenin absent called germ pores, and there is intine. Intine chemically is a continuous layer, consists of pectin and cellulose, and it consists of nucleus and cytoplasm. So fast ಆಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So this is nucleus and cytoplasm. Usually this nucleus further development of this pollen grain is said to be the development of the male gametophyte. Development of male gametophyte. So this nucleus, during which undergoes division to give ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್, and a large vegetative cell with reserve food material and irregular shaped nucleus. Whereas here this is GSS ಅಂತ ಒಂದು ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Nucleus here in the pollen grain undergoes division to give small spindle shaped generative cell. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು GSS ಅಂತ ಒಂದು ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು. So generative cell, which is small and spindle shaped, whereas the vegetative cell has reserve food material as well as irregular nucleus. In majority of the flower bearing plants, the pollination takes place in this two-celled stage. Pollination means, you know very well, paragasparsha, transfer of pollen grains from anther to stigma. This is the anther. Anther, I told you, anther is also called microsporangium. Anther to stigma part is called pollination. So usually pollination takes place in this flowering plants in two-celled condition, that is with the generative cell and the vegetative cell in 60% of the plants. And after reaching this to the stigma, the female part, the gynoecium consists of ovary, ovule, style and stigma. If it reaches, the pollen grain reaches the stigma, that is called pollination. Transfer of pollen grains from anther to stigma, the female reproductive system gynoecium part, that is the stigma, that is called pollination. So usually pollination takes place in two-celled condition, that is GSS, and that is small spindle shaped generative cell as well as the vegetative cells present. And further development takes place wherein this generative cell, and you should I would like to remind this. So here what happens, already meiosis is over. Meiosis ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಡಿವಿಷನ್ ಆದರೂ ಮೈಟಾಸಿಸ್. ಇದು ನೀಟ್ ಮತ್ತೆ CET-ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, how many meiosis and how many mitotic divisions takes place during the formation of male gametes ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀಟ್ ಅಥವಾ CET-ಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ it undergoes one mitotic division and that giving rise to two cell condition, that is generative cell and vegetative cell, and also undergoes second mitotic division. That means for the formation of second mitotic division to give two male gametes, ಎರಡು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅದು 3-celled condition ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, 3-celled condition ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ for the development of the gametes from the male gametophyte,
ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೇಲ್ಗೆಮಿಟೋಫೈಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ 1 ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂಡ್ 2 ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ಇದು ತುಂಬಾ ನೇಟು ಮತ್ತೆ CET-ಗೆ ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂಡ್ 2 ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ 3-celled ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಈ 2-celled ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತಾ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅದೇ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಪಾರ್ಥೇನಿಯಮ್ದು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವೀಟ್ ನಮಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಗೋಧಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಗೋಧಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಪಾರ್ಥೇನಿಯಮ್ದು ಬಂತು. ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಿಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ಟೋಪಿ ತರದ್ದು ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ಫ್ಲಾರೆಸೆನ್ಸ್. ಅದು ಆಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಿಡ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಅದು ಬಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ. ಸೊ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಸೆಟ್ ಟು ಕಾಸ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಸ್ತಮಾ, ಹೇ ಫೀವರ್. ಇವು ಕೆಲವು ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಕಾಸ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. And the pollen grains, nowadays it is fashion to use the pollen grains in the form of tablets and syrups because highly nutritious. ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಇರುವಂತ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿರಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಪೋಲನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜನರಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ರೇಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸಸ್. ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಆ ಥರದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಹೈಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ ವಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬದುಕಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೈಸ್, ರಾಗಿ, ವೀಟ್, ಜವರ್. ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಸ್, ರಾಗಿ, ವೀಟ್, ಜವರ್. ರೈಸ್, ರಾಗಿ, ವೀಟ್, ಜವರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಯಬಲ್. Whereas pollen grains are viable for few months. ಕೆಲವು ಮಂತ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ಯುಮಿನೋಸೆ, ರೋಸೇಸಿ ಅಂಡ್ ಸೊಲೆನೇಸಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೆಗ್ಯುಮಿನೋಸೆ, ರೋಸೇಸಿ, ಸೊಲೆನೇಸಿ, pollen grains remain for more than few months. That is viable for few months. And finally, as far as the pollen grains is concerned, so pollen grains are preserved at -196 degree centigrade in liquid nitrogen and used for subsequent cropping. ಇದನ್ನ ಕಳೆದ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. pollen grains can be preserved at -196 degree centigrade in liquid nitrogen. ಇದು pollen grains ಪೂರ್ತಿ ಆಂಡ್ರೀಶಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹುಶಃ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್ ದ ಲೆಸನ್. ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಜೇಡರ ನುಸಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಮೈಟ್ಸ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಮೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮೈಟ್ಸ್ ನ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ ಜೇಡರ ನುಸಿಗಳು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಇತರ ಫಸಲುಗಳ ರಸವನ್ನು ಹೀರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇಳುವರಿಯು 25% ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ IIL ಹಾಗೂ ಜಪಾನಿನ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕುನೌಚಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಜೇಡರ ನುಸಿಗಳಿದ್ದರೂ ಉತ್ತರ ಕೇವಲ ಒಂದೇ, ಕುನೌಚಿ. ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಣ ಹೇಗ್ ಹೊಂದಿಸೋದು ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಇರೋ ಚಿನ್ನನ ಅಡ ಇಡೋಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲ್ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಬೇಕು. ಬೇಡ, ಮಾರ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ಇಂದೇ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ನೀವ್ ಅಡ ಇಟ್ಟಿರೋ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ. Hindustan Gold Company. It's your company. So dear students, in the first class, I started with the andrecium. I completed the andrecium.
and about the anther, section of the anther, pollen grain structure and preservation, and about all these things we have covered. And let me start with the gynoecium. Gynoecium is the female reproductive system of a flower. So this gynoecium consists of ovary, ovules inside this ovules, style and stigma. So these are the chief parts of the gynoecium. Gynoecium is the female reproductive system of a flower. It consists of ovary, and inside the ovary ovules are present and style and stigma. So ovule is also called. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೀಟು ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಆಂಥರ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಂತ. Similarly here the ovule is megasporangium. ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಓವ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದೆ, ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಹೀಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಎ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ 180 ಡಿಗ್ರೀಸ್. 180 ಹೀಗಿದ್ರೆ ಅದು ಆರ್ಥೋಟ್ರೋಪಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ 180 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಮೊದಲು 180 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. And this is the ovule. This ovule is called anatropous ovule. Anatropous ovule. Ovule, I told you, ovule is also called megasporangium. The opening of megasporangium, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ಪಾರ್ಟು, micropyle. Opposite to this, there is chaleza. ಅದು chaleza end. And there are integuments, and then female gametophyte, that is female embryo sac. This is very, very, very important. And this is nucellus, and this is female embryo sac. And stalk of the ovule is called funiculus. The region at which the ovule gets attached to the funiculus, there is a depression called hilum. So funiculus and then hilum. Actually anatropous ovule ಹೇಳಿದ್ರೆ, so in case of anatropous ovule it has taken an angle of 180 degrees, taken a turn of 180 degrees so that the micropyle and funiculus lie side by side. ಈ ತರದಿರೋದನ್ನ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಾರಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. And the embryo sac, female embryo sac, is nothing but 7-celled 8-nucleate embryo sac. 7-celled 8-nucleate embryo sac. ಇದನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೀಗಿರುವಂಥದ್ದು. And actually ಇದು micropyle region. Towards micropyle region there is egg apparatus. Egg apparatus consists of 3 cells, egg cells and synergid cells. Actually ನಾನು ಹೀಗೆ ಅದು ಪೊಸಿಷನ್, ಇದು ಹೀಗೆ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ಫಿನಿಕ್ಯುಲಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಎಂಡ್ egg apparatus is present. Egg apparatus consists of egg cell and 2 synergid cells. They have filiform apparatus. ಒಂದು ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ apparatus ಅಂತಿರುತ್ತೆ. And opposite to this, towards the chalazal end, there are 3 antipodal cells. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಈ ತರದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ನೇಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್. 3 ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ 3 ಹೆಸರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಯಾವುದೋ ಹೆಸರಿಂದ ನೀಟ್ಗೆ ಸಿಟಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, 3 ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್.
The embryo sac consists of, it is a 7-celled 8-nucleate embryo sac ಅಂತ ಆಗ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 7 cells ಇರೋವಂಥದ್ದು egg apparatus consists of egg cell and 2 synergid cells, 3 antipodal cells, and the single cell called central cell. But it consists of 2 nuclei, hence called secondary nuclei or polar nuclei. Hence, this is called 7-celled 8-nucleate embryo sac. 7-celled but 8-nucleate embryo sac. And then, how the development of this female gametophyte? The female gametophyte ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇದನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಹೇಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ? The development of female gametophyte is said to be monosporic. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಇಂದ ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಮಾನೋಸ್ಪೋರಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ is said to be monosporic. That means ಒಂದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಆ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು MMC. ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, PMC is also called MMC. ಅಲ್ಲಿ MMC ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್. Here it is megaspore mother cell. Megaspore mother cell. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಸರು, ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, one of the cell present in the nucellus develops into MMC, megaspore mother cell. Megaspore mother cell. This megaspore mother cell undergoes division to give ಎಂತ division? Meiosis. First meiotic division, second meiotic division. ಈ ತರ 4 linear megaspores. ಆವಾಗಲೇ ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನಿಸಿಸ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ tetrad spores from the MMC. Tetrad megaspores from 4 megaspores from megaspore mother cell is called megasporogenesis. ಅಲ್ಲಿ microsporogenesis. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಿಯಾಸಿಸ್, ಆದರೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ it includes first meiotic division and second meiotic division. Out of these 3 gets degenerated. ಯಾಕೋ ಏನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್. ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಎಂಟೈರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಎಂಟೈರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಎಂಟೈರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನ it is said to be, development is said to be monosporic development. Single functional megaspore gives rise to 7-celled 8-nucleate embryo sac, the gametophyte. Hence, it is called the monosporic development ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೀ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಏನು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರೋಂಥ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ 3 gets degenerated and only 1 remains. This is the functional megaspore. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this functional megaspore undergoes division to give 2 nuclei. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದು ಎಂಥ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ. ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ 1 ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂಡ್ 2 ಮೈಟಾಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟು ಗಿವ್ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಸೊ ಈ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂತು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಗೈನ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬಾರ್ದು. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಅಂಡ್
ದ ಎಂಟೈರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಅವಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಂಟೈರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್. ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಮಾನೋಸ್ಪರಿಕ್, ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ದ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟು ಗಿವ್ ಟೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಮೈಟಾಸಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಅದು ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟು ಗಿವ್ ಟು ಈಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಥರ್ಡ್ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ನೋಡಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಟು ಗಿವ್ ಈ ಥರ ಕ್ವಾಡ್ರೇಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನಾಲ್ಕು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಲ್ಕು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೇಟ್, ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 3 will remain, and these 3 develop into antipodal cells which are present towards the chalazial end. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಗ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಲೇಟರ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ 7-celled 8-nucleate embryo sac. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ 7-celled 8-nucleate embryo sac ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು 7-celled 8-nucleate embryo sac. ಈ ರೀತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. And this egg apparatus consists of egg cell and 2 synergid cells and 3 antipodal cells, secondary nucleus, polar nucleus, or central cell. Secondary nuclei, polar nuclei, or central cell. This is about the development of female gametophyte, said to be monosporic development. ಅಂತ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ದಿರಾ ನೀವು ಈ ಥರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಎರಡು ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್, ಥರ್ಡ್, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ವಾಡ್ರೇಟ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಗೈನೀಷಿಯಂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ನಂತರ ಬಂದು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಇವಾಗ ಎರಡೂ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ. ನೋಡಿ, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಪರಾಗ ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಶಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಕೇಸರ ನಳಿಕೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇಸರ ನಳಿಕೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಕೇಸರ ಅಗ್ರ ತುದಿಯನ್ನು, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾನ ತಲುಪುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದು? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್. ಪರಾಗ ರೇಣು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾನ ತಲುಪುವಂಥದ್ದನ್ನ, ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಥರ್. ಮೊದಲ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಆಂಥರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಥರ್ ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ called pollination. There are 2 types of pollinations, self-pollination and cross-pollination. If the transfer of pollen grains takes place from anther to stigma of the same flower, same flower aliro anta stigma ge reach aadre, that is called self-pollination. Self-pollination also called autogamy anta karite. Self-pollination also called autogamy anta karite. So if the transfer of pollen grains take place from anther to stigma of different flower ಯಾವುದು ಫ್ಲವರ್ ಆದರೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ pollen grains from anther to stigma of different flower of the same species called cross pollination also called allogamy. Autogamy ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ pollen grains from anther to stigma. That is called pollination. There are 2 types of pollination, self-pollination and cross-pollination. If the transfer of pollen grains take place from anther to stigma of the same flower, it is called self-pollination. If the transfer
takes place from one flower to another different flower, that is called cross pollination. It is also called allogamy. And the flowers, there are two types. Open type flowers usually autogamous flowers open type irutte ಮತ್ತೆ closed type irutte. So open type brinjal etc. The open type of flowers ಅದನ್ನ ಚಾಸ್ಮೋಗಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಳಿರೋವಾಗ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒಂದು ಸತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆವರ್ ಓಪನ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಅವು ಓಪನ್ನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಕ್ಸಲಿಸ್ ಕೊಮಲಿನಾ ವಯೋಲಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಓಪನ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಅವು ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈಗ ಅರಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಓಪನ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ pollen grains from anther to stigma of the same flower ಆಗಲೇಬೇಕು. ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲಿಸ್ ಕೊಮಲಿನಾ ವಯೋಲಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಲಿಸ್ ಕೊಮಲಿನಾ ವಯೋಲಾ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಓಪನ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ they are invariably autogamous. ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಓಪನ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ವೇರಿಯಬಲಿ ಆಟೋಗಾಮಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ವೇರಿಯಬಲಿ ಆಟೋಗಾಮಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ. ಅದು NCERTಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ the pollination invariably autogamous, invariably self pollination ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ allogamy, 2 types, geitonogamy and xenogamy ಅಂತ. geitonogamy and xenogamy ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. geitonogamy ಅಂದ್ರೆ here transfer of pollen grains from anther to stigma of different flower, ಅದನ್ನೇ allogamy. ಆದರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ geitonogamy ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ allogamy undoubtedly, ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ pollen grains from anther to stigma of different flower ಬಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ geitonogamy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Here, xenogamy and transfer of pollen grains from the anther to stigma of different flower, different plant idre adana xenogamy. Both geitonogamy and xenogamy are the allogamous. That is, allogamy means that is cross pollination only. So ee riti cross pollination agbekiದ್ರೆ there are certain agents which help in cross pollination. ಕೆಲವು ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಅನಿಮೋಫಿಲಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅನಿಮೋಫಿಲಸ್ ಬಹಳ ಜನ ಆ ವರ್ಡ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ವಿಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನಿಮೋಫಿಲಿ. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಟಮೋಫಿಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ. ವಿಂಡ್ ಇಂದ ಅನಿಮೋಫಿಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಬೈ ಅನಿಮೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನಿಮೋಫಿಲಿ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನಿಮೋಫಿಲಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮೋಫಿಲಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ವಿಂಡ್ ಏನೇನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್. ಈ ಧೂಳು ತರ ಇರಬೇಕು, ಗಾಳಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ತರ ಇರಬೇಕು, ದಪ್ಪ ಇರಬಾರ್ದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಅದು ಗಾಳಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್. ತುಂಬಾ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಡಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್.
large number of pollen grains are produced. They are dust-like and very light. Dust-like and very light. And these plants, they have ಈ ಅನಿಮೋಫಿಲಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆಗೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಲೈಕ್, ವೆರಿ ಲೈಟ್, large number of pollen grains are present in case of anemophilous flowers. And non-sticky pollen grains. Non-sticky ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗಾಳಿಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬಾರ್ದು. Hence non-sticky. So anemophilous flowers, they produce large number of pollen grains which are dust-like, very light, non-sticky, and they have exposed stamens. And coming to the female flowers here in anemophilous flowers, ovary with single ovule. ಜಾಸ್ತಿ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು. ಓವರಿ ವಿತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ ವೇವಿ, ಹೀಗೆ ವೇವಿ, ಹೇರಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ವೇವಿ ಆಗಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ರೀತಿ ಅದು ಗಾಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವೇವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೇವಿ ಹೇರಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ನೀವು ಕಾರ್ನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಕಲರ್ ಇರುವಂಥ ಕೂದಲು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ವೇವಿ ಹೇರಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅನಿಮೋಫಿಲಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನಿಮೋಫಿಲಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ pollen grains, dust like, very light, non-sticky, and exposed stamens, and ovary with a single ovule, and wavy hairy stigma. You know anemophilous na characteristic features. And pollination in which water is an agent. Water is an agent called hydrophily. More example ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. hydrophilous pollination, that is hydrophily by water. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ, ಹೈಡ್ರಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ಸೀ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೀ ಗ್ರಾಸ್ ಅದು ಝೋಆಸ್ಟರ್ ಅಂತಾನೆ, ಸೀ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವು ಮೂರು. ಆದರೆ explanation given for only Vallisneria and seagrass. Now ಎರಡಕ್ಕೆ explanation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. wherein the flowers are pollinated by water. So water is an agent in this kind of cross pollination. The example Vallisneria and hydrilla. Vallisneria ಮತ್ತೆ hydrilla. So ಈ pollination Vallisneria ಮತ್ತೆ hydrilla ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರಿಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೀಗಿದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಮರ್ಜ್. ಒಳಗಡೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅದು ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟರ್ and meets with the female flower due to water current. ಅದನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇದೆ. ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ ಅಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ and the male flowers are submerged. As they get matured, they get detached and floats on water, and this mates with the female flower due to water current. That is hydrophily, where the water is an agent in this kind of cross pollination. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್, ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ pollen grains from anther stigma of a different flower. And ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಝೂಆಸ್ಟರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಸೊ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಹೀಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ at the surface level, whereas the female flowers ಆರ್ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್. ಇದು ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲಾಂಗ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಲೈಕ್ pollen grains,
ಲಾಂಗ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಲೈಕ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಅವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದಿ ಡಿಸೆಂಡ್ ಡೌನ್, ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ತೂಕೊಂಡು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಲೈಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿ ಡಿಸೆಂಡ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಮೀಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ aquatic plants, the pollen grains have mucilaginous sheath. Mucilaginous sheath ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀರಿಗೆ ಕೊಳ್ತೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ pollen grains. They have a coat called mucilaginous sheath, prevents wetting of the pollen grains. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಟಾಪ್, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಟಾಪ್, ಲಾಂಗ್ ribbon like pollen grains descend down and meets with the female flower. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಮ್ಯೂಸಿಲೇಜಿಯಸ್ ಶೀತ್ ಯಾಕಿದೆ, ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದ್ರೊಳಗೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಸೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಹಳ ಸುಲಭ. ನಾವು ಯಾವುದದು ಅನ್ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಕ್ವಶನು ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀಟ್ ಟು ಸಿಇಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐಕಾರ್ನಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪಿಸ್ಟಿಯಾ, ಅವು ಕೂಡ ಎಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು, aquatic plants. ಐಕಾರ್ನಿಯಾ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಹಯಾಸಿನ್, ಪಿಸ್ಟಿಯಾ. ಆದರೆ ನೀರಲ್ಲಿದ್ದರೂ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐಕಾರ್ನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಸ್ಟಿಯಾ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ವಿಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಬೈ ವಾಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಾನೋಕಾರ್ಪುಲರಿ ಓವರಿ, ಬೈಕಾರ್ಪುಲರಿ ಓವರಿ, ಟ್ರೈಕಾರ್ಪುಲರಿ ಓವರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಕನ್ಸಾಫ್ ಓವರಿ, ಓವ್ಯೂಲ್, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ. ಮಾನೋಕಾರ್ಪುಲರಿ ಓವರಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ಯಲ್ಲಿ ಓದಿರೋವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಯಾಬೇಸಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಬೈಕಾರ್ಪುಲರಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC, ಫಸ್ಟ್ PUC ಯಲ್ಲಿ ಓದಿರೋವಂಥ ಸೊಲೆನೆಸ್. ಟ್ರೈಕಾರ್ಪುಲರಿ ಓವರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಥರದ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೀಟ್ ಟು ಸಿಇಟಿಯಲ್ಲಿ. ಟ್ರೈಕಾರ್ಪುಲರಿ ಓವರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಲಿಯೇಸಿ ಮೆಂಬರ್, ಎಲ್ಲ ಮೂರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಪುಲರಿ ಓವರಿ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಪೆಂಟಾಕಾರ್ಪುಲರಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಶೋಸ್ ಪೆಂಟಾಕಾರ್ಪುಲರಿ ಓವರಿ ವಿತ್ ಆಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಓವರಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅದು ಪೆಂಟಾಲಾಕ್ಯುಲಾರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಥರದ್ದು 5 ಮೂಲೆಗಳು ತೋರಿಸೋಣ. 5 ಮೂಲೆಗಳು ತೋರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ 1 2 3 4 5 ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಪೆಂಟಾಕಾರ್ಪುಲರಿ ಓವರಿ, ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಪೆಂಟಾಕಾರ್ಪುಲರಿ ಓವ್ಯೂಲ್, ಈ ಥರ ಪೆಂಟಾಕಾರ್ಪುಲರಿ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಒಂದು 5 ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಓವ್ಯೂಲ್ಸು ಹತ್ರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಓವರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಮಾನೋಕಾರ್ಪುಲರಿ ಓವರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಯಾಬೇಸಿ, ಬೈಕಾರ್ಪುಲರಿ ಓವರಿ ಸೊಲೆನೇಸಿ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಕಾರ್ಪುಲರಿ ಓವರಿ ಲಿಲಿಯೇಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 3 ಓದ್ತೀರಾ. ಪೆಂಟಾಕಾರ್ಪುಲರಿ ಓವರಿ ವಿತ್ ಆಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್. ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಪುಲರಿ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಈ ಥರದ ಮನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಪುಲರಿ 2 ಟೈಪು, ಒಂದು ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಓವರೀಸ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಪುಲರಿ 2 ಟೈಪ್ಸು, ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಿನ್ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂತ. ಸಿನ್ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪೆಪಾವರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪೆಪಾವರ್. ಅಂಡ್ ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈಕೇಲಿಯಾ ಚಂಪಕ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲೋ, ಸಂಪಿಗೆ ಹೂವು. ಆ ಸಂಪಿಗೆ ಹೂವು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಹೂವು ಇರುತ್ತೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಒಂದು ಥರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಒಂದೊಂದು ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಹೀಗೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಪರಿ. ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈಕೇಲಿಯಾ ಚಂಪಕ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಪರಿ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ಗೆ ಪೆಪಾವರ್ ಸೋಮ್ನಿಫೆರಾ, ಗಸಗಸೆ ಗಿಡದ ಥರದ್ದು, ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೆಪಾವರ್ ಸೋಮ್ನಿಫೆರಾ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ 3 ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ ಅದು
ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್, 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ, ಅದುವೇ ಶಿಕ್ಷಣ. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ನಿಜವಾದ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ, ಅದುವೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ. ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾನ, ಮಾನದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ.